കാര്യം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ചില ഞാൻ മെട്രിക്സ് ഫോർമേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. കാരണം ഇത് മറക്കും. ഷുവർ ആയിട്ട് മറക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നീട് മറക്കും. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നൊട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. K12, K2, 21 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സൈഡിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അത് മറക്കും. പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഈ K12, K21 എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ. So let us start the class. So we were discussing, we have seen how a displacement function works, right? So displacement function we have formed something like this n1 u1 plus n2 u2 ആണ്, where n1 for a one dimensional case n1 is 1 minus x by l and n2 is x by l. Okay, so ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്? ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ സം ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ n1 1 ആയിരിക്കും, അതേ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ n2 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ n2 1 ആയിരിക്കും, n1 0 ആയിരിക്കും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Okay, and using this relationship you can find the displacement at any point. Okay, ഓരോ പോയിന്റിന്റെ displacement you can find using this relationship. Okay, that is very important thing, and we have seen two problems related to that. Now the next topic, as I was saying, is stiffness matrix. Okay, so we have started with what a stiffness actually is, right? So stiffness it is a force required to produce a unit deflection, like a unit deformation force. Okay, so you can represent in terms of a spring, you can represent the force is equal to F is equal to K into X in the formula you can represent, right? But K is the stiffness, F is the force, and X is deflection or the deformation. Okay, now we are actually representing the structural mechanics problem. Okay, so axial load act ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പിന്നെ strength of materialsന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ we are actually representing in this form so that we can represent it in the matrix form and solve the problem. Okay, so if you rearrange all these things, you can represent your your structural mechanics problem also something like this, where F is equal to K into L, where K is the stiffness, delta L is the deformation, and F is the force acting on the force acting on the bar. Okay, so we select the bar element ആണ്, force F ആണ്, A is the cross section, and delta L is the deformation. Okay, so you're representing it in F is equal to K into delta L form. So that is very important. Now we'll see how can we form a stiffness matrix for a simple bar element. Okay, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും എവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനിലൂടെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വന്നു, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, so we'll see how to generate a stiffness matrix. Stiffness matrix. Okay, so for that let us consider a bar element. Okay, a simple bar element construct ചെയ്യാം. Okay, so that is subjected to forces. Okay, so let the force acting at this point be രണ്ട് പോയിന്റും ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now let this be my node 1 and let this be my node 1 and let this be my node 2. ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഇത്, ഒരു ബാർ എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. Okay, this is first node, second node. Now the force acting at this point, let it be F1, and the force acting at this point be F2. Okay, F1 equal to F2 ആവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെയിം ചെയ്യാണ്. 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് F1 ആണ്, 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് F2 ആണ്. Now let the cross sectional area of this one be A. Let the Young's modulus be E. Okay, and let the displacement at this point, okay, okay, now let the displacement at 1 be U1 and let the displacement at 2 be U2. Okay, clear? Note ചെയ്തോ, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നോ. And let the length of this element be L. L. Okay, note ചെയ്തോ.
Yes, sir. Right. Yes. Okay. So length 3 with capital. Okay. So ഒരു ബാർ ആണ്, ബാറിന്റെ 2 പോയിന്റും ഫോഴ്സസ് ഞാൻ കൊടുത്തു. Now ഇവിടെ now when a force F1 is acting, ഞാൻ representation പറയാം, ഇത് എന്താണ് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. So here ഞാൻ പറഞ്ഞ F1 is the force acting at this point 1 and F2 is the force acting this 2 at this point 2. Okay. Now I can here ഇങ്ങനെ പറയാം, here F1 is equal to K11 U1 plus K12 U2 എന്ന് എനിക്കൊരു ജനറലൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയാം. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. സോ ഇവിടെ ഒരു എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ മാത്രം, F1 എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. F1 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ F1 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ, ഇപ്പൊ ഈ F എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻറ്റയർ ബാറിൽ അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 2 നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നോഡ് 1 ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 എന്നുള്ള നോഡിലും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. അതിനാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. F1 എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡിലും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് നോഡിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ F1 is equal to K11 U1 plus K12 U2 എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ഈ K11 എന്ന് ഞാൻ പറയാം. K11 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് 1. സോ ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഡീഫോർമേഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഡീഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു K11 ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീഫോർമേഷൻ അറ്റ് 1, ഡീഫോർമേഷൻ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് 4, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. K11 നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് stiffness 4 deformation at 1 due to force acting at 1. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആക്ടിങ് അറ്റ് 1. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് A11 A12 എന്നുള്ള കൊണ്ട് ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഡിഫോർമേഷൻ അറ്റ് 1 due to. പക്ഷെ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സാധനം ഓർമ്മയില്ലേ? A1 അവസാനം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് A12 is equal to A21 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ? റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് AMS ഉണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. Yes, sir. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നമുക്കിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫോർ ഡിഫോർമേഷൻ അറ്റ് 1 ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് 1, റൈറ്റ്, ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് 1. അതാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. K11 ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോഴ്സ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ടേം ഡിഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫോർ ഡിഫോർമേഷൻ അറ്റ് 1 ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് 1. സിമിലർലി K12 എന്താണ് K12 പറഞ്ഞോ, ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ K12 Stiffness for deformation at 2 is due to force acting at 1. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. കാരണം നോക്കിയാൽ മതി, F1 is the force, K1 1 is the force, 1 is the force, displacement at 1, displacement at 2. That's it. Okay. So അതാണ് K12. Okay. Now similarly for F2, ഞാൻ F1 ഞാൻ പിന്നെ F1 ഞാൻ മറക്കാണ്. F2 മാത്രമുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ F2 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടും സിമിലർലി ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് K21 U1. കാരണം ഫോഴ്സ് 2 ആണ്, K21 U1 പ്ലസ് K22 U2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ഫോർ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബാർ. Or I can represent this in the matrix form as, or in matrix form I can represent this as matrix form. I can represent this as F1 F2 is equal to K11 K12
K21 K22 into U1 U2 അല്ലെ, ഒരു 2x2 മാട്രിക്സിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നോട്ടേഷന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് നോഡ്, ഇത് സെക്കൻഡ് നോഡ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് നോഡ്, സെക്കൻഡ് നോഡ്, ആ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡ്, സെക്കൻഡ് നോഡ്, ഫസ്റ്റ് നോഡ്, സെക്കൻഡ് നോഡ്. ഓക്കെ, സോ K11 K12 K21 K22. Okay, so that is a representation. So you can represent that this be my Roman letter 1 equation. Okay, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, ഇനി എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് K11 എന്താണ്, K12 എന്താണ്, K21 എന്താണ്, K22 എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. നൗ നമുക്ക് അതിന്റെ കേസിലേക്ക് പോവാം. ടു ഫൈൻഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ്, ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആസ് എ കേസ് 1, നെക്സ്റ്റ് പേജ്, ഓക്കെ, ആസ് എ കേസ് 1 നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ കേസ് 1 നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ആസ് എ കേസ് 1. Okay, so let us consider the same bar, okay, which is something like this. The same bar element, sorry, the same bar element okay. Okay, so bar element with one end fixed. Okay, so this is my node 1, sorry, this is my node 1 and this is my node 2. Okay, now similarly ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. This is my U1 deformation and this is U2. Okay, but U2 ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ U2 is equal to 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് വരും. Now U1 എന്നുള്ള deformation ഉണ്ടാവുന്നത് that is due to the force F1. F1 ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. റൈറ്റ്. സോ F1 കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന deformation ആണ് U1. Okay, so U1 is the deformation, F1 is the force. Similarly U2 ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് deformation which is equal to 0. Okay, so U2 എന്നുള്ള deformation ആ പോയിന്റിലെ value will be equal to 0. Now similarly, since one end of this one is fixed, your F2 is actually equal to, F2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റേ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ F2 എന്തായിരിക്കും, മൈനസ് F1 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ ഞാനിവിടെ വരച്ചത്? യെസ്, കൂടിയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബാർ വൺ എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ്. ഞാൻ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്തത് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു കാന്റിലിവർ ബീമിന്റെ ഫോമായി ആക്സിയൽ ലോഡാണ് വരുന്നത്. F1 is the force acting. F1 കൊണ്ട് 1 ഉണ്ടാകുന്ന deformation is U1. F2 ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ ഫോഴ്സ് F2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവർ deformation is 0 ആൻഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Therefore F2 is equal to minus F1. Okay, so we are assuming, so case 1 is assume end 2 fixed. Okay, now we'll proceed. So here your U2 value is 0 when U1 is equal to 1. Right. Okay, നമുക്കറിയാം F1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? F is equal to AE by L into delta L ആണ് അല്ലെ? AE by L into delta L. Right. So നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ? So F1, the force F1 is equal to AE by L. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് L ആണ്. L into delta L. Delta L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ? Deformation ആണ്. ഇവിടുത്തെ delta L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U1 ആണ് അല്ലെ? Therefore F1 is equal to AE by L into U1 എന്ന് പറയാം. Right. Similarly, your F2 is actually equal to minus F1, therefore which is nothing but minus AE by L into U1. ശരിയല്ലേ? Into U1. Right. Clear ആണോ? Sir. Right. Okay, or from this you can
ഫ്രം ദിസ് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ യുവർ K11 stiffness coefficient for K11 is AE by L and K21. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്താ ഫോഴ്സ് F2 ആണ് അല്ലെ. F2 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. F21 is equal to minus AE by L ആണ്. ക്ലിയർ? Let this be my equation number കൊടുക്കാം. Let this be my third equation. Clear? Okay അല്ലേ? Yes, sir. Right. Now Yes, sir. ഇതിന്റെ കേസ് 2ലേക്ക് പോവാം. കേസ് 2 എന്ന് വെച്ചാൽ when end 1 is fixed. Okay, so when end 1 is fixed, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇത്തരത്തിലുണ്ടാവുക. Okay, so end 1 is fixed and the force is acting at this point 2. Okay, force is acting at the point 2. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, my force okay, F2 ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് F2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് F2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. F2 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ ഏതാണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി. So the deformation is U2 and here U1 is 0 and force acting at 1 F1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? minus F2 ആയിരിക്കും, because there is a equal and opposite reaction. Okay, so therefore നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോഴ്സസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. therefore the F2 force is nothing but AE by L Hello. Hello.
ഹലോ. ആ Yes, sir. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടെ. Sir, ND2 fixed F2 is equal to AE by L. അതല്ലേ എന്താണ് ഇത് ഇതുവരെ കേട്ടിനോ? യെസ്. Sir, screen visible അല്ല. ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായല്ലേ. യെസ്, ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്നോ F1 F2? ഇല്ല സർ. ഇതുവരെയാ? ആ സർ. ഓക്കെ. സോ അത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സെയിം കേസിൽ അതേപോലത്തെ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് K12 K22 വാല്യൂസും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് K ഫോഴ്സ് 2 ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 2 ആണ്. സിമിലർലി ഇവിടെ ഫോഴ്സ് 1 കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 2 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് K12 ആണ് എന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്. സിമിലർലി ഇപ്പുറത്ത് K22 ആണ്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഫോഴ്സ് 2 കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് K21 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് നേരെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. F1 F2 is equal to AE by L into minus AE by L. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓരോ വാല്യൂസിനും ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് K11 ആണ്, ഇത് K12 ആണ്, ഇത് K21 ആണ്, ഇത് K22 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇസ് ഈക്വൽ ടു U1 U2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 3 and 4 in 1 ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഞാൻ AE/L കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് AE/L കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി മെട്രിക്സിനകത്ത് വരുന്ന 1 -1 -1 and 1. Okay, therefore from this I can say that my stiffness matrix K is AE/L into 1 -1 -1 1. Okay, so ഇതാണ് ഒരു ബാർ എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ബാർ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സർ. നോട്ട് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. അല്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതും നോട്ട് ചെയ്തോ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് 2 നോഡ് വരുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, now we'll see how we can find how we can make a global stiffness matrix. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാർ എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ എലമെന്റ് ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ബാർ ആയിരിക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറിൽ തന്നെ
നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക വീണ്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നോഡും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അത്തരം കേസുകളെല്ലാം വന്നാലും ഇത് ഇത്തരം ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നാലും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കേസുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 3 നോഡ് വേണം. 1, 2 and 3. ഓക്കെ, 3 നോഡുകൾ വേണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ഇതാണ് ഒരു എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. സിമിലർലി 2, 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും എനിക്കൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. അതും ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എന്നോട് നിർത്താൻ പറയാം, പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. സോ formation of global stiffness matrix. Global stiffness matrix. Okay. Now നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സിന്റെ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us consider a two noded bar. ഓക്കെ, ഒരു 2 element bar കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓക്കെ, ഇതില് ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡാണ്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് നോഡാണ്. ഇത് തേർഡ് നോഡുമാണ്. സോ 1 and 2ന്റെ അടുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇട്ടത് എലമെന്റ് ആണ്, റൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വെച്ചത് നോഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കിത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെ. നൗ സോ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഫോർ എലമെന്റ് 1 എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എലമെന്റ് 1. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എലമെന്റ് 1 മൈ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ k is equal to some k1 എന്നിടാം. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് k1 is equal to ഇത് നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ഉം 2ഉം നോഡിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിലൊരു ലോക്കൽ നമ്പറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ 1 is the first node, second node, correspondingly 1 is the first node, second node. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് വാല്യൂസ് എഴുതാം. സോ ഇതെന്താണ് k11 ആണ്, ഇത് k12 ആണ്, k21 ആണ്, k22 ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് element stiffness matrix for the element 1. Okay, now similarly I can form the element stiffness matrix for the element 2. Element stiffness matrix for the element 2. So 2ന്റെ കേസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ k2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് in between 2 and 3 ആണ് അല്ലെ. For node number 2, for node number 3, again for node number 2 and node number 3. ശരിയല്ലേ അല്ലെ, കൂടിയില്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് k22, k23, k32 and k33 is the number. Okay, now so ഇതാണ് എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് വൺ, എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ഫോർ സെക്കൻഡ് വൺ. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് റെഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഇത് k22, k23, k32 and k33 ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് സോ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സോ ഇതിലേക്ക് വരാം. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വി ഹാവ് 3 നോഡ്സ് ആക്ച്വലി അല്ലെ, 3 നോഡ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 3 നോഡ്സ് ഐ ഹാവ് ഫോഴ്സസ് F1, F2 and F3. F1, F2, F3 കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഈ നോഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ U1, U2 and U3. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിങ്ങനെയാണ് ഫോം വരിക.
force F1, F2, F3 is equal to some stiffness matrix into U1, U2, U3 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു 3x3 മെട്രിക്സിന്റെ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. So we have to combine as a global stiffness matrix. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to form a global stiffness matrix. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻറ്റയർ ബാർ, ഇപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള എൻറ്റയർ ബാറിനെ ഞാൻ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 നോഡുള്ള 2 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ബാർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനെ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മൈ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് will look something like this. Okay, ഇങ്ങനെ വരും. So where you have 3 nodes actually, അല്ലെ? First node, second node and third node. Corresponding ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും? First node, second node and third node. Okay, now you can start filling the values inside. Okay, നോക്കാലോ. നോക്കി ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം. So for the first one it is K11. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാട്രിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത്? ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് വരിക? K11, K12, K22, K23. Okay, now similarly എന്ത് വരണം? എനിക്ക് 2, 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എന്താണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. K22 ഇവിടെയും വരും അല്ലെ? ഇത് K22 ആണ്. K21, K22. റൈറ്റ്. നോ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക? K22 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. Therefore you have to add these two. K22 if the bar is constructed something like this. Okay, K22 in the K32, K23 and K33 remaining values 0. So this is how you make a global stiffness matrix. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ഇതാണ്, ഇതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ഇതാണ്. തേർഡ് മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 2 ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറും. നമുക്ക് ഈ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടാം. ഓക്കെ, സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോവാം. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ബാർ എലമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ബാർ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ you will get a 3x3 matrix. Okay, so you have to solve this as a 3x3 matrix. Okay, now if I represent this in the force form, ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക. F1, F2, F3 is equal to K11, K12, K21, K22 plus K22, K23, K23, ഇത് 32 ആണ് അല്ലെ? And K33, 0, 0 is the stiffness matrix into എന്ത് വരും? U1, U2 and U3 is the final matrix. Okay, now this ഇനി ഇത്ര ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ now you have to apply the boundary condition and solve this one. Okay, അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് എത്തുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത്? റൈറ്റ്. Yes, sir. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇല്ലേ കൂടെ? ഓക്കെ, ഇത് കുറെ പേര് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഈ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല. അതേ പറയാം, ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാ, എപ്പെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സിന്റെ ഫോം. നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സ്. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് AE/L. സോ ഇതിപ്പം സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. K11 എന്ന് പറയുന്നത് AE/L ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ചിലപ്പോൾ സെയിം ആവാം, ഡിഫറെന്റ് ആവാം, ലെങ്ത് സെയിം ആവാം, ഡിഫറെന്റ് ആവാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് വാല്യൂസ് മാറും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു അസംഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പോയി കളയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് K22 2' കൊടുക്കാം, 2'3', 3'2', ഓക്കെ. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന് രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ K22 ഈ K22 വാല്യൂ ഒന്നല്ല. നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ്. രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു സോൾവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സ്. സോ സ്റ്റിഫ്നസ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല പോയ. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്
Okay, so this fourth step ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Fourth, so global stiffness matrix is your fifth step. Now, the next step is applying the boundary conditions. Okay, sixth one is applying boundary condition. Okay, so boundary condition ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു കേസിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതൊരു 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇതേ ബാർ എലമെന്റിൽ 4 നോഡ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നോഡ്, സെക്കൻഡ് നോഡ്, third node and fourth node. Okay, so if this is the condition, my matrix will be something like this: f1, f2, f3 and f4 corresponding to the 4 nodes into a 4 by 4 matrix into u1, u2, u3, u4. Now if suppose I am adding one more node, for example a fifth node would add, then this becomes f5, and then the matrix will become a 5 by 5 matrix, and then you will have to find u4 and u5. Okay, so when you increase the number of nodes, what happens is you will get a better result, but the complexity of the solution will increase. Okay, so എങ്ങനെ വന്നാലും, so to get this solution better, അല്ലെങ്കിൽ faster ആയിട്ട് ഒരു solution കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we apply the boundary condition. Okay, for example, if suppose you are considering for this condition, for this same problem, if you are considering a problem something like this. Okay, so one end is fixed and the force acting at this point. Okay, ഇത് one first node, ഇത് second node, ഇത് തേർഡ് നോഡും ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാം, എനിക്ക് ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ when x equal to 0, my u1 is equal to 0 എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so I can substitute the value as u1 is equal to 0. So in that case the matrix will reduce. Okay, so values will reduce and it will form a 2 by 2 matrix. I'll show how this happens in a problem. Okay, ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. So the next step is actually to apply the boundary condition and solve, and then as a next step you have to find the stresses and strain. Okay, stresses and strain using standard relations. Okay, relationships, and this completes the basic procedure for your bar element. Okay, and the stiffness matrix in the derivation important ആണ്, എന്തായാലും മാക്സിമം നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, Yes, sir. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോരോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അത് പിന്നീട് അത് ഇതായിട്ട് വെക്കരുത്, കാരണം ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so note down this question. Consider a bar as shown in figure. Shown in figure. First one. Okay, on figure, an axial load of 200 kilonewton is applied at point P. Take A1 is equal to 2400 millimeter square. E1 is equal to 70 into 10 to the power 9 Newton per meter square. A2 is equal to 600 millimeter square. E2 is equal to 200 into 10 to the power 9 Newton per meter square. Calculate the following. Calculate the following. A. Nodal displacement at point P. Point P. B. Stress in each material.
stress in each material, and C, reaction force. Reaction force. ഡയഗ്രം വരക്കാം. എൻ്റെ കൂടുതൽ വരച്ചോ. ഓക്കെ, $200 kilonewton ആണ് പോയിന്റ് P. ലെങ്ത് 300 mm, ലെങ്ത് 400 mm. Okay, this is your relevant one. Okay, that's it. Okay, note ചെയ്യാം. Yes, note ചെയ്തോ. Yes, sir. Yes, sir. സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൺസിഡർ എ ബാർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് 200 kilonewton ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് P. ടേക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. A1 നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാല്. സോ ഓക്കെ, സോ ഇത് ഫസ്റ്റ്, ഇത് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, A1 എന്ന് പറയുന്നത് 2400 mm² ആണ്. A1
2400 millimeter square. A2 എന്ന് പറയുന്നത് 600 millimeter square. അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെയും യങ്സ് മോഡുലസ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. E1 17 × 10⁹ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. E2 വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോയിന്റ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് പിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എന്നാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ബേസിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും. ഡെൽറ്റ PL/E ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇൻ ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ P/A. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓൾസോ. ഓക്കെ, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും അത്തരത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് കണ്ടെത്തണം. അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം മുമ്പ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബാർ എടുക്കണം, സെക്കൻഡ് ബാർ എടുക്കണം, ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓരോന്നിന്റെയും എന്താ പറയുക, ഡിഫോർമേഷൻ കണ്ടെത്തുക. അത്തരം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മെത്തേഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫെമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണിത്. ഓക്കെ, നൗ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ the first thing that you should be doing is to represent it in terms of nodes and elements. Okay, so for that I'm just making a line. Okay, ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. Start with, okay, so ഇതാണ് എന്റെ ബാർ എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ള, ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നോഡ്, സെക്കൻഡ് നോഡും തേർഡ് നോഡും ഉള്ള അല്ലെ. നമുക്കൊന്ന് നെയിം ചെയ്യാം. Okay, so let this be my first node, let this be my second node, and let this be my third node. So this is my first element and second element. Okay, ഇപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നോ ഇത് നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കാണണം. 1 and 2 കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കാണണം, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കാണണം. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം, കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. സോ എല്ലാ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. Okay, right, now we'll start with the first element. As a first step, we'll start with the element 1. Okay, in between the nodes. ഈ ഒരു കേസ് ഇത്രയും റീജിയൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് പറയാം my f1 f2 is equal to 1 2 1 2 k11 k12 k22 k21 k22 into u1 u2 ആണ് എന്റെ ഫോം. റൈറ്റ്, ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ബാർ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. f1 f2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, എന്താണ്? AE/L into 1 minus 1 minus 1 1 into u1 u2 is the form. Right, ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Right, ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് A1 E1 L1 ആണ് അല്ലെ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ. A1 E1 L1 എത്ര വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചോ, എന്നിട്ട് പറ. A1 E1 L1, substitute the values for A1, substitute the value for E1 and substitute the value for L1.
കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ? എനിക്ക് തീർക്കണം. A1 E1 by L1 എത്ര വരാം? 5.6 into 10 raised to 5 Newton per meter. 5.6 into 10 raised to 5. 10 raised to 5 അല്ലേ? So okay, നമുക്കത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. So that is equal to, for the first node, my F1 F2 is equal to 5.6 into 10 raised to 5 ആണ് അല്ലേ? സോ സെയിം വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 into 10 raised to 5 ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇൻറ്റു അകത്ത് എഴുതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇൻറ്റു 5.6 മൈനസ് 5.6 മൈനസ് 5.6 ഇൻറ്റു 5.6 അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരും. ഇൻറ്റു U1 U2. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇവിടെ വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നോഡ് എടുത്തു, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുത്തു. ഞാൻ ഇതിനെ 3 നോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിന് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ 3 നോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ ഞാനിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എലമെന്റിനെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, അതില് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് F1, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് F1 ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് F2 ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സിന്റെ ഫോർമുല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു U1 U2. അതിൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. സ്റ്റിഫ്നെസ്സിനെ A/L എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് A1 E1 by L1 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് 5.6. ഓക്കെ, സോ ആ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ദിസ് ഫോം. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലമെന്റ് 2ന്റെ കേസ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എലമെന്റ് 2 എന്താ വരാ? ഫോഴ്സ് മാട്രിക്സ് എന്തൊക്കെ വരും? ഫോഴ്സ് F2 F3. യെസ്, F2 and F3 is equal to A2 E2 by A2 L2. E2 by L2 into 1 minus 1 minus 1 1 into U2 U3 അല്ലേ? ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണ്ട. ഇതാണ് ആ ഫോം. റൈറ്റ്, നൗ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എടുത്തു. സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ അതേപോലെ 2ഉം 3ഉം ആണ് നോഡ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ഞാൻ ഫോം ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് 2 3 2 and 3. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. So for my F2 F3 is equal to 3 into 10 raised to 5. yes 3 ആണോ? സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. 3 into 10 raised to 5, റൈറ്റ്. സോ ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. 1 into 10 raised to 5 into 3 minus 3 minus 3 3 into U2 U3. Let this be my second equation. Okay, so ഞാനിവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സും ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ?
കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ട് എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഞാനാണ് രണ്ടും കൂടെ ഫോം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, so we can move on to formation of a global stiffness matrix. Okay, so you can assemble the two element stiffness matrix and form a global stiffness matrix അല്ലെങ്കിൽ global equation ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. So assembling 1 and 2, assembling 1 and 2 എന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ 3 നോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. 3 നോഡായതുകൊണ്ട് ഓരോ നോഡിനും ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് മോഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ, ആക്സിൽ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ there are 3 degrees of freedom. Therefore നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് must be a 3x3 matrix. Okay, therefore assembling this one എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം. My matrix will be something like this. F1, F2 and F3 are the 3 forces is equal to എന്തായിരിക്കും? നമുക്കിവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ വരാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മാറിപ്പോണ്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി നമ്പറിങ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്, 1, 2 and 3. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? നമുക്ക് 1 into 10 to the power 5 പുറത്ത് വെക്കാം. 1 into 10 to the power 5. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി ഇൻസൈഡ് വരുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രം എടുക്കാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് K11, K12, K22, സോറി K21, K22 അല്ലെ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇതാണ് K11, K22, K11, K22, സോ K11, K12, K21, K22 അല്ലെ. സോ ആ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് 5.6, -5.6, -5.6 and 5.6 is the value. Alright. Now ഇനിയോ രണ്ടാമത്തത് F2ന്റെ ഏരിയ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് ഇവിടെ എഴുതണം. എങ്ങനെ? ഇതായിരിക്കും ആ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ത് വരും? യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദിസ് 3, -3, -3 and 3. Okay, so remaining values are 0 into 1 into 10 to the power 5. കാരണം രണ്ടിനെയും 1 into 10 to the power 5 common ആണ്. So you can represent it as in this form into U1, U2 and U3. So this is the assembled form. Clear ആണോ ഇതെങ്ങനെ വന്നേന്ന്? Yes, sir. Okay, so എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്? F1, F2, F3 is equal to എന്ത് വരും? എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 5.6 -5.6 0, -5.6 8.6 -3 0 -3 3 into U1, U2 and U3 is my global form. Okay, so അതിൽ ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി all you have to find is to find the എന്താ കണ്ടേ? all you have to find is the displacement അല്ലെ. നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് find the calculate the displacement at the point P. Okay, so point P എവിടെയാണ്? നോഡ് 2ലാണ് പോയിന്റ് P. ഈ പോയിന്റ് പിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? all you have to do is to solve this equation, solve this matrix. ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ പറയാം. പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. സോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് നോഡിന്റെ കേസ് എടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നോഡിന്റെ കേസിൽ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്താ? ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? യെസ്. Second point, yes, there is an external force. 200 kilonewton. At the same time, external force for the point 3, adum 0 ആണ്. There is no external force. Okay. Now similarly, your U1 displacement U1 at this point is also equal to 0. കാരണം ഇവിടെ വേറെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. Similarly, displacement at this point 3 is also 0. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണല്ലേ അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈയിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ യുവർ F1 is equal to 0 അല്ലെ. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം F1 is equal to 0. F1 is equal to 0, external force illa. F3 is equal to 0. Similarly, U1 is equal to 0 and U3 is equal to 0. Right. So you can represent the matrix something like this. So your matrix forms something like this: 0, F2, 0 is equal to, and the matrix
5.6 minus 5.6, 5.6 minus 5.6, 0, minus 5.6, 8.60, 0, sorry, 8.6, 3 അല്ലേ, 6 minus 3, minus 3, 0, 3, 0, 3, 0, minus 3, 3, okay, minus 3, 3. ഇതാണ് global matrix into U1, U2 and U3. U1 is 0, U2 ഉണ്ട്, U3 is 0. Okay. So F2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് നോഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്, അത് തന്നെയാണ് പി. ആ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്, പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഫോഴ്സിനാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്, അത് F2 ആണ് അല്ലെ. അല്ല, പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞ നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ആണ് അല്ലെ. നോഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് U2. Okay. So F2 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയാ F2 വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് 200 kilonewton, right? F2 is 200 kilonewton or 200 into 10 cube Newton. You can substitute the value of F2 here. Now, see, ഇത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ റോ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ 0 ആയി പോകും, ഇങ്ങനെ 0 ആവും. സിമിലർലി അടുത്ത ഒരു റോ 0 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുവർ F2 is equal to 8.6 into 10 to the power 5 ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി, 1 into 10 to the power 5 into U2 എന്ന് കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് U2. ചെയ്തോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് റോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ 0 ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടൈം അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സോൾവ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ, -5.6 into 0 plus 8.6 into U2 minus 3 into 0 അത് പോയി. ഓക്കെ. സോ സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ. ഇത് റെഡി. U2 കിട്ടില്ലേ? Sir, 0.23. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അതെ, 0.23 2325 എന്ന് കിട്ടുക എക്സാക്ട് ആണെങ്കിൽ. കിട്ടിയില്ലേ? അതായത് കിട്ടിയില്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ deformation. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. Okay, to find the displacement. Now the next thing that you need to find is the stress in each material. അല്ലേ? അതിലേക്ക് പോവാം. So second part of the question, stress in each material. Right. So stress നമുക്കറിയാം, stress is equal to Young's modulus into strain ആണ്. Now അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം കണ്ടെത്താം. സോ സ്ട്രെയിൻ is equal to, നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ബൈ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമുക്ക് എലമെന്റ് 1ന്റെ കേസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമുക്ക് എലമെന്റ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസിലേക്ക് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലും കാണണം, സെക്കൻഡ് എലമെന്റിലും കാണണം. ഓക്കെ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്
first element. Okay. First element sigma 1 എന്ന് പറയുന്നത് Young's modulus into strain. First element strain ആയിരിക്കണം അല്ലെ. സോ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം കാണാം. സോ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് U2 മൈനസ് U1 ബൈ L ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അല്ലേ സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ U2 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 0.23. U1 എന്താണ്? 0 ആണ്. ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റിന്റെ? യുവർ ലെങ്ത് വാല്യൂ ഇസ് 300 അല്ലേ? 300. യെസ്, 300. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ, ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെയിൻ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡുലസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ സിഗ്മ 1. സിമിലർലി ഫോർ എലമെന്റ് 2 ചെയ്തു. കിട്ടിയോ സിഗ്മ 1? $54.25 Newton per mm square. Sigma 1. സിഗ്മ 1 പറയാം. Yes, 54.25. Okay, now similarly sigma 2. Minus 116.25 Yes, Newton per mm square. yes. Okay, 54.25 Newton per mm square. Similarly second element എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ 2 ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും, which is 116 minus 116 അല്ലേ? 125. Sir. എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസീവ് ആണ്. അത് കറക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം 0 മൈനസ് ആണ് വരിക. മറ്റേത് ഈ അടുത്തതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ കാണുമ്പോൾ U2 എടുക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ 2 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, U3 മൈനസ് U2 ആണ് അല്ലേ? എപ്സിലോൺ 2 എടുക്കുമ്പോൾ U3 മൈനസ് U2 ബൈ L ആണ്. അപ്പൊ U2 ഇത് 0 ആണ്, ഇതാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്, അപ്പൊ മൈനസ് വരും സ്ട്രെയിനിൽ തന്നെ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെസ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. കംപ്രസീവ് ആണ്. മറ്റേത് ടെൻസൈൽ ആണ്. ഇത് ടെൻസൈൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, Yes, sir. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയ പ്രോബ്ലത്തിന് ഡിഫറെന്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നോട്ട്സും എലമെന്റ്സും ഫോം ചെയ്യുക. അതിന്റെ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാട്രിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, എയർ വാക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തെർമൽ ഏരിയ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ